Online Chess Tournament 2020. I would like to request our honorable guest to come up on the stage and have their seats. Dr. Benazir Ahmed, BPM Bar, Honorable Inspector General of Police, our special day. We are honored and much obliged to have our Honorable State Minister, Ministry of Youth and Sports, Mr. Jahid Hassan Russell, MP, as chief guest. Can we have a big round of applause for him? Please come up on the stage. We are blessed to have Dr. Benazir Ahmed, BPM Bar, Honorable Inspector General of Police, President of South Asian Chess Federation, President of Bangladesh Chess Federation as special guest. We're extremely happy to get Dr. Chaudhry Nafiz Sharafat, our beloved founder and chairman, Canadian University of Bangladesh and Vice President, Bangladesh Chess Federation as program chair. We are much obliged to have Mr. Hisham Al-Ali Al-Tahir, General Secretary of Asian Chess Federation, Mr. Laxman Vijaysurya, General Secretary of South Asian Chess Federation from virtual presence, Mr. Said Shahabuddin, General Secretary, Bangladesh Chess Federation, Mr. Amir Ali Rana, President, Golden Sporting Club, and also our Honorable Mr. Shafiqul Islam, BPM Bar, Honorable Commissioner, Dhaka Metropolitan Police. Please come up on the stage. We are also privileged to have Mr. Hisham Al-Tahir, General Secretary of Asian Chess Federation, Mr. Laxman Vijaysurya, General Secretary of South Asian Chess Federation, Mr. Shahabuddin, General Secretary, Bangladesh Chess Federation, and Mr. Amir Ali Rana, President, Golden Sporting Club. Greatest Bengali of all time and our leader, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, his legacy, successor, and our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, all are avid sports enthusiastic. Marking the 74th birthday of our beloved Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina, undoubtedly, this is one of the world's greatest international online chess tournament of all time. After 3 successful days of exciting and eye-catching competition, we have come to an end. This tournament is being organized by South Asian Chess Federation in association with Golden Sporting Club. The program details will be declared later by our panel speakers. Inspiring by applied knowledge and being one of the most technologically advanced universities, Canadian University of Bangladesh is extremely honored and privileged to sponsor this grand online chess tournament during this COVID pandemic, which echoes our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina's Digital Bangladesh and Vision Rupkalpo. We prove that even in the COVID pandemic situation, the country and our people have not lost hope. Rather, we are progressing with courage and high spirit. Most importantly, we aim high and dream big. Beyond the sky is our limit. Before proceeding further, I would like to say a few words about our beloved Prime Minister Sheikh Hasina. Her Excellency was born on 28 September 1947 in Tungipara, Gopalganj. She is the longest serving Prime Minister in the history of Bangladesh. Her unconditional love and contribution for the country is endless. We cannot thank her enough for what she has given and what sacrifice she has made for the country. We're a proud nation to have Her Excellency Sheikh Hasina as our leader. Ladies and gentlemen, may I have the liberty to request you all to look at the screen for a minute, marking her 74th birthday. Please start the video, Joy to Sheikh Hasina. এই গল্প তোমার, এই গল্প আমার।
এই গল্প তাঁর। এই গল্প উন্নয়নের, এই গল্প অর্থনৈতিক মুক্তির, এই গল্প স্বনির্ভরতায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার। এই গল্প পিতার কাছে রাজনৈতিক দীক্ষা নেয়া কন্যার। এই গল্প তোমার আমার ভালোবাসার জননেত্রী শেখ হাসিনার। এবছর 28 সেপ্টেম্বর 74 বছরে পদার্পণ করলেন বর্তমানে বাংলাদেশের টানা তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা। 1947 সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্ম নেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। বাবা মায়ের 5 সন্তান, 5 ভাই বোনের মধ্যে তিনিই সবার বড়। বাবার জীবনী তার রাজনীতি শিক্ষার প্রথম বিদ্যালয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রথম সক্রিয় অংশগ্রহণ 1962 সালে। তখন সবে স্কুলের ছাত্রী। সেই বয়সেই আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়া। তখন তাঁর নেতৃত্বে আজিমপুর গার্লস স্কুল থেকে একটি মিছিল আসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তাঁর রাজনীতির শুরু হয় 6 দফা আন্দোলনের সময়। তখন তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রী। সে সময় 1966-67 শিক্ষাবর্ষে কলেজ ইউনিয়নের সহসভাপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক জীবনের পথ চলা। আগস্ট 1975, ভয়ানক কাল রাত। ঘাতকের বুলেট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রাণ কেড়ে নেয়। তার সাথে পরিবারের অন্য সকল সদস্যকেও হত্যা করা হয়। কিন্তু সেদিন বেঁচে যান শেখ হাসিনা এবং তার বোন শেখ রেহানা। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশের পরিস্থিতি রাতারাতি পাল্টে যায়। রুদ্ধ হয়ে যায় শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার দেশে ফেরার পথ। সেই থেকে নির্বাসিত জীবনের শুরু। নির্বাসিত জীবনের অর্ধযুগে জার্মানি, লন্ডন হয়ে অবশেষে ভারতে এসে আশ্রয় পান শেখ হাসিনা। 1981 সালে নির্বাসনে থাকা অবস্থায় শেখ হাসিনাকে দলের সভাপতি পদে নির্বাচিত করা হয়। বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে দিক হারানো আওয়ামী লীগ নৌকার কাণ্ডারি হিসেবে শেখ হাসিনাকে পেয়ে নব উদ্যমে জেগে ওঠে। শুরু হয় গণতন্ত্র উদ্ধারের নয়া সংগ্রাম। শুরু হয় জনগণের জন্য শেখ হাসিনার ভাত ও ভোটের লড়াই। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে বাবার মতোই তিনিও কারাগারে গিয়েছেন। কিন্তু বাবার মতোই তিনিও অটল ও অভঙ্গুর। দীর্ঘ সংগ্রামের ফল মেলে 1996 সালে। 96 নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে 75 পরবর্তী সময়ে প্রথমবার সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। তারপর আবার 2001 থেকে 2008 পর্যন্ত দেশে চলে বিএনপি জামাতের অপশাসন। পরবর্তীতে 1/11 রাজনৈতিক বাস্তবতায় তিনি কারারুদ্ধ হন। 2008 সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন তিনি দিন বদলের ডাক দেন।
তাঁর ডাকে জনতা অভূতপূর্ব সাড়া দেয়। নিরঙ্কুশ বিজয় নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতন সরকার প্রধানের দায়িত্ব নেন শেখ হাসিনা। তারপর থেকে একটানা তৃতীয়বারের মতন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। 2008 সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পায় আওয়ামী লীগ। সেই থেকে দিন বদলের পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা শুরু। 3, 2, 1, 0. Ignition, liftoff. মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠানো থেকে শুরু করে সাগরতলে ডুবোজাহাজ, আধুনিক রণতরী থেকে শুরু করে নদীর তলদেশে সুড়ঙ্গ পথ, স্বপ্নের পদ্মা সেতু থেকে রাজধানীতে স্বপ্নের মেট্রো রেল, সবই অর্জন হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে। রেমিটেন্স, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, রপ্তানি আয় ও জিডিপির প্রবৃদ্ধি বেড়েছে ঈর্ষণীয়ভাবে। বাংলাদেশে 2008-9 সালে যেখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র 3268 মেগাওয়াট, বর্তমানে তা হয়েছে 23,548 মেগাওয়াট। গত এক যুগে মাথাপিছু আয় বেড়েছে 2.5 গুণ। 2008-9 সালে মাথাপিছু আয় ছিল $759, বর্তমানে তা হয়েছে $2,064। রেমিটেন্স এক দশক আগে ছিল $970 কোটি, এখন তা হয়েছে $1,800 কোটি বেশি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 2008-9 ছিল মাত্র $700 কোটি, বর্তমানে তা $3,900 কোটি ছাড়িয়ে গেছে। রপ্তানি আয় $1,500 কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে $4,500 কোটি। জিডিপির প্রবৃদ্ধিও 5% থেকে বেড়ে হয়েছে 8%। উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আজ নবম। এদেশের অর্থনীতির আকার বেড়ে এখন তা বিশ্বে 41তম। রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ এখন দ্বিতীয়। আর ফসলের নতুন জাত উদ্ভাবনে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে প্রথম। এ গল্প উন্নয়নের, এই যাত্রা সামনে এগিয়ে যাবার। এই মহাকর্মযজ্ঞে দেশকে নেতৃত্ব দেয়ায় নেতা আপনাকে অভিবাদন। জয়তু শেখ হাসিনা। Hello. Thanks for being with us. We would like to give our special thanks to the hospitality partner Le Méridien and to our media partners News Bangla 24, NTV and ATN. Now I would like to call Mr. Amir Ali Rana, President Golden Sporting Club, to the stage to have his kind words. Thank you. ধন্যবাদ। শুভ সকাল। আজকের জয়াতু শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অনলাইন দাবা প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী
জনাব জাহিদ হাসান রাসেল এমপি। উপস্থিত আছেন সাউথ এশিয়ান চেস কাউন্সিলের সম্মানিত সভাপতি, বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সম্মানিত সভাপতি এবং বাংলাদেশ পুলিশের আইজিপি মহোদয় ডক্টর বেনজির আহমেদ। আজকের এই সমাপনী অনুষ্ঠানে আমাদের অতিথি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের এই সুন্দর একটি আয়োজনে ওনারা উপস্থিত হয়ে এই সভাটাকে অলঙ্কৃত করেছেন। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকল অডিয়েন্স, মিডিয়া পার্টনার এবং যারা এসেছেন খেলোয়াড়বৃন্দকে। প্রথমে আমি কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাতে চাই কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান চৌধুরী নাফির শরাফত ভাইকে। ওনার উদ্যোগে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় এই সুন্দর একটি আয়োজন হয়েছে আন্তর্জাতিক মানে দাবা প্রতিযোগিতার। অতীতে বাংলাদেশে এমন প্রতিযোগিতা কমই হয়নি বললেই চলে। আমাদের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট মহোদয় ডক্টর বেনজির আহমেদ দাবা ফেডারেশনে আসার পর যেই কর্মযজ্ঞ পরিকল্পনা করেছেন তাতে আমাদের দাবা বিশ্বে একটি অবস্থান করে নিয়েছেন এবং আমাদের এশিয়ান জোনাল 3.2 সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শাহাবুদ্দিন শাহিম ভাই এবং ইথিক্স কমিটি আমাদের হারুন ভাই হয়েছেন। এই অবস্থানগুলিতে বোঝা যায় বিশ্ব দাবা সংস্থায় বাংলাদেশের একটা শক্ত অবস্থান হয়েছে এবং সাউথ এশিয়ান চেস কাউন্সিল গঠনে আমাদের সভাপতি মহোদয় যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তার ধারাবাহিকতায় আজকের এই আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ হচ্ছে। 74 জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছেন, এর মধ্যে 17 জন গ্র্যান্ড মাস্টার যাদের রেটিং 2600 এর উপরে এবং বাংলাদেশের 3 জন গ্র্যান্ড মাস্টার খেলেছেন এবং টোটাল বিদেশি খেলোয়াড় খেলেছেন 26 জন, বাংলাদেশি 49 জন। আমরা জয়াতু শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অনলাইন দাবা প্রতিযোগিতায় বাছাই পর্ব থেকে 15 জন নিয়েছি এবং বাকিদের আমন্ত্রণের মাধ্যমে এখানে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছি। একটি সুন্দর মানের টুর্নামেন্ট অতীতে বাংলাদেশে কখনো হয়নি। এই ধারাবাহিকতা শুরু হচ্ছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উদযাপন উপলক্ষে আমাদের একটা সেলিব্রেশন হিসাবে আমরা চাই এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে এবং ভবিষ্যতে প্রতি বছর এই ধারাবাহিকতা থাকবে এবং আমরা চাই একটা আন্তর্জাতিক মানের গ্র্যান্ড মাস্টার টুর্নামেন্ট হোক যা এশিয়া এবং বিশ্ব দাবা সংস্থায় আমাদেরকে সম্মানের আসনে বসে দিবে। আমি বেশি কিছু বলবো না, শুধু অভিনন্দন জানাতে চাই এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন ইন্দোনেশিয়ার গ্র্যান্ড মাস্টার মেঘানন্দ সুশান্তকে। LR নারায়ণ ভারতের গ্র্যান্ড মাস্টার 2য় স্থান করেছেন, তাকে অভিনন্দন। এবং ইরানের তাপাতাবি গ্র্যান্ড মাস্টার 3য় স্থান অর্জন করেছেন। এবং বাংলাদেশের ফলাফল খুব একটা ভালো না হলে আমাদের বাংলাদেশ নেভি দল যথেষ্ট তাদের দক্ষতা দেখিয়েছে। নেভি দলের আন্তর্জাতিক মাস্টার আবু সুফিয়ান শাকিল এবং ফিদে মাস্টার জাভেদ ভাই অভিনন্দন আপনাদের এবং বাংলাদেশের অন্যান্য গ্র্যান্ড মাস্টার যারা আছেন সবাইকে অভিনন্দন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণটি বড় কথা, জয় পরাজয় নয়, অংশগ্রহণ করলেই জয়ের ভাগ ছিনিয়ে আনা যায়। আমি এই টুর্নামেন্টের সাফল্য কামনাকারী এবং উত্তরোত্তর প্রতিবার যেন হয় আমি আমাদের পৃষ্ঠপোষক এবং আমাদের সম্মানিত সভাপতি বেনজি সাহেবকে অনুরোধ করব এই ধারা যেন অব্যাহত থাকে। সকলকে ধন্যবাদ। We're delighted to hear from you, and it is indeed a great pleasure to hear the massive exposure of this flagship international chess tournament. Now, ladies and gentlemen, hold your breath and let's enjoy another video of in the tribute to our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, Her Excellency. Let us look at the screen. A leader who dreams, who drives us to dream, and who completes our dream. Sheikh Hasina, the visionary leader. Happy birthday
Next, I would request Mr. Masudur Rahman Mollik, Joint Secretary, Bangladesh Chess Federation, to come up on the stage and have some few words. Thank you. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সবাইকে শুভেচ্ছা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ওনার জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল অনলাইন টুর্নামেন্টের আজকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল, মঞ্চে উপবিষ্ট সাউথ এশিয়ান চেস কাউন্সিলের সভাপতি, বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সভাপতি, পুলিশের মহাপরিদর্শক জনাব বেনজির আহমেদ সাহেব, মঞ্চে উপস্থিত নাফিস শারাফত সাহেব, ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ চেস ফেডারেশন, চেয়ারম্যান কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি ও পুলিশ কমিশনার সাহেব, এখানে উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং মিডিয়ার সকল ভাই বোনেরা, পুরস্কারপ্রাপ্ত খেলোয়াড়রা সহ সকলকে আমার সালাম। আসলে বর্তমান প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে এত বড় একটা টুর্নামেন্ট, অনলাইন চেস টুর্নামেন্ট, যেটা সত্যিকার অর্থে খুবই সুন্দর এবং সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। যদি আমরা অ্যাজ এ খেলোয়াড় হিসেবে দেখি তাহলে আমরা বলবো যে আমাদের প্লেয়াররা যে রেজাল্টই করে থাকুক না কেন, তারা বিশ্বের নামকরা খেলোয়াড়দের সাথে খেলতে পেরেছে, 14টা দেশের গ্র্যান্ড মাস্টার, ইন্টারন্যাশনাল মাস্টারদের সাথে খেলতে পেরেছে, তারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং পজিশনও পেয়েছে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। এখানে বিদেশি অনেক গ্র্যান্ড মাস্টারও আমাদের প্লেয়ারদের পিছনে আছে, কারণ এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা প্ল্যাটফর্ম। তো আমাদের প্লেয়াররা অবশ্যই আশা করবো যে সামনে আরও এই ধরনের টুর্নামেন্ট খেলবে এবং তাদের অভিজ্ঞতা এবং এ সঞ্চয় হয়েছে। আর অ্যাজ এ অর্গানাইজার হিসেবে বলবো যে আমাদের সভাপতি মহোদয়ের দূরদৃষ্টিতায় প্রথমে টুর্নামেন্টটা এশিয়ান চেস কাউন্সিল পর্যন্ত ছিল, কিন্তু স্যারের দূরদর্শিতায় ইস্টার্ন এশিয়া থেকে শুরু করে শুধু রাশিয়া পর্যন্ত যেয়ে ঠেকেছে। তো আমার মনে হয় যে সাংগঠনিকভাবেও আমাদের স্যারের জন্য হয়তো আগামীতে আমরা পুরো বিশ্বেই আমরা এ করতে পারবো, এবং আমরা সক্ষম হয়েছি সাংগঠনিকভাবে। আমাদের 3.2-তে আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় শামীম ভাই, উনি জোন প্রেসিডেন্ট হিসাবে আছে। তো এই কারণগুলোতে আমরা অন্যান্য সময়ও আরও বড় টুর্নামেন্ট করতে পারবো, এবং আমরা যে বড় টুর্নামেন্ট করতে পারি নিরবিচ্ছিন্নভাবে, যে এত কিছুর পরও অনলাইনে সমস্ত দেশের সাথে কানেক্ট রেখে যে টুর্নামেন্টগুলো করতে পেরেছি। এর আগে ফিজিক্যালি আমরা অনেক টুর্নামেন্ট করেছি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে, তো এরপরেও আমরা অনেক টুর্নামেন্ট করতে পারবো, আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। পরিশেষে আমি এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট উপহার দেওয়ার জন্য কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি, গোল্ডেন চেস ক্লাব, বিশেষ করে আমির আলী রানা ভাইকে, এবং বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন, এবং আমাদের বিশেষ করে যার কথা না বললেই নয়, আমাদের শোয়েব রিয়াজ আলম ভাই, আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি ওয়ান, উনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, আমাদের শামীম ভাই পরিশ্রম করেছেন, রানা পরিশ্রম করেছে, এবং এন্টায়ার কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির টিম, তাদের সকলকে আমার স্যালুট যে এত সুন্দর প্রোগ্রামটা সম্পন্ন করার জন্য। এবং বিশেষ করে নাফিস ভাইকে, যে উনার জন্য এর আগেও আমরা একটা টুর্নামেন্ট পেয়েছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা সজীব ওয়াদের জয়, ওনার যে টুর্নামেন্টটা ওইটাও সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন। তো আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই নাফিস ভাইকে, এবং আমি আশা করি যে এরকম টুর্নামেন্ট আরও হবে। এবং আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমাদের অনুরোধ যে স্যার, আপনি অন্যান্য ফেডারেশনকেও প্রচুর এ করছেন, আমাদেরকেও দেখছেন, কিন্তু আপনার সহযোগিতার হাত আমাদের দিকে আরেকটু বাড়াতে হবে, তাহলে হয়তো আমরা বাংলাদেশে হয়তো আরও অনেক কিছু উপহার দিতে পারবো। এই বলে আমি আমার সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জি, আসসালামু আলাইকুম। We're extremely happy to have your kind words. Next, we would like to request Mr. Said Shahabuddin, General Secretary,
Bangladesh Chess Federation to come up on the stage and have some few words. Thank you. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা, যার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সর্বস্ত্র এগিয়ে চলছে। ইতিমধ্যেই সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি সম্মানের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের সকলের প্রিয় সুযোগ্য কন্যা জাতির জনকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গোল্ডেন স্পোর্টিং ক্লাব এর প্রথম তারা উদ্যোগটা নিয়েছিল। পরবর্তীতে নাফিস ভাই আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান, ওনার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে আমাদের মাননীয় সভাপতি সাউথ এশিয়ান চেস কাউন্সিলের সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত সভাপতি জনাব বেনজির আহমদের সরাসরি হস্তক্ষেপে একটি আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার যে প্রক্রিয়ায় এই টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ নয়, এই প্যান্ডামিকের এই সময়কালের ফিদে আয়োজিত যে কোনো অনুষ্ঠানের চেয়ে পৃথিবীর এই প্রেক্ষাপটের সর্ববৃহৎ একটি আয়োজন করতে সক্ষম হয়েছে। আজকে এই অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধাভাজন প্রধান অতিথি, যার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন সচল রয়েছে, আমরা এগিয়ে যাচ্ছে, আমাদের সকলের প্রিয় মাননীয় যুব ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় রাসেল ভাই, মঞ্চে উপবিষ্ট বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সভাপতি, সাউথ এশিয়ান চেস কাউন্সিলের সভাপতি এবং বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক জনাব বেনজির আহমেদ, মঞ্চে উপবিষ্ট ডিএমপির সম্মানিত পুলিশ কমিশনার জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এবং এই অনুষ্ঠানের সভাপতি কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান এবং বাংলা দাবা ফেডারেশনের সহসভাপতি, সামনে উপবিষ্ট খেলোয়াড়বৃন্দ, কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির সকল স্তরের পরিচালক কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম। আসলে আজকে এই বক্তব্য দেওয়ার খুব একটা সময়ও নেই, কারণ আমাদের অনলাইনে কিছু গেস্ট বক্তব্য দেবে। আমি আমাদের সভাপতি যেখানে উপস্থিত আছেন উনি বলবেন, শুধু এইটুকু বলতে পারি যে অন্য বক্তারা যেটা বলেছেন যে আমরা বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই স্যার আমাদের ওপেনিং অনুষ্ঠানে আমাদের সভাপতি আমাদের বলেছেন, আমরা কিন্তু সাংগঠনিকভাবে বিশ্ব দাবা সংস্থায়, এশিয়ান দাবা সংস্থায়, সর্বোপরি এশিয়ান জোন পর্যন্ত আমাদের অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছি, যারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সাউথ এশিয়ান চেস কাউন্সিলের প্রথম গঠিত হয়েছে এবং এটা একটা অ্যাফিলিয়েটেড সংগঠন। সেই সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশের সভাপতি জনাব বেনজির আহমদ। আমি জনাব বেনজির আহমদের জন্য সবার কাছে একটি করতালি আশা প্রকাশ করছি। আমরা ইতিমধ্যে ওনার নেতৃত্বে গত 4টি বছর আমরা আমাদের বর্তমান কমিটি নির্বাচনের পর থেকে ওনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের দাবা আমি মনে করি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে 2019 সালে আমরা অনেক আমাদের অ্যাচিভমেন্ট আমরা মনে করি যে গত কয়েক বছরেরকে আমরা ছাড়িয়ে গিয়েছি এবং এটা সম্ভব হয়েছে ওনার নেতৃত্বর কারণে। আমি আজকে এই অনুষ্ঠানে ওনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, আমাদের যে বিশ্ব অলিম্পিয়াডে যখন আমাদের টিম যায়, আমাদের গত 4 বছর আগেও আমাদের অলিম্পিয়াড টিমের জন্য সকল ব্যয় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে বহন করত, কিন্তু বর্তমানে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ থেকে আমাদের অলিম্পিয়াডের কোনো ব্যয় বহন করা হয় না। আপনার কাছে অনুরোধ করব বিষয়টি আপনি আপনার দৃষ্টিতে আনবেন। এবং সর্বশেষে আমাদের সভাপতি মহোদয় বলবে, তবু অ্যাজ জেনারেল সেক্রেটারি আমি বলছি যে আমাদের যে স্পেসটা আজকের আপনার বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা পাওয়ার ঘোষণা চাই। আমি সর্বশেষে কানাডা ইউনিভার্সিটির বিশেষ করে নাফিস ভাই এবং তার সকল টিমকে এবং যারা আমাদের সামনে এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান সায়েদ ভাই বসে আছেন, ওনার নেতৃত্বে এই কানাডা ইউনিভার্সিটির সকল কর্মকর্তা যেভাবে দিনের প্রথম থেকে সে আজ অবধি সহায়তা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশ পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তারা আমাদেরকে সহায়তা করেছেন এবং আমাদের যে মিট দ্য প্রেস থেকে শুরু করে আজ অবধি আমাদের সকল সাংবাদিক ভাইয়েরা আমাদের যে সহযোগিতা করেছেন। আমার
দেখা মতে ৩৫ বছর ক্রীড়াঙ্গনের সাথে জড়িত আছি। এই ৩৫ বছরে বাংলাদেশ দাবাকে মিডিয়া কভারেজ এই টুর্নামেন্টের আগে আমি কখনো দেখিনি। বাংলাদেশে এমন কোনো পত্রিকা নেই, অনলাইন নেই যে আমাদের এই টুর্নামেন্ট থেকে তারা প্রচার করেছে। এবং পাশাপাশি বিভিন্ন মিডিয়ার সকল স্তর, আমি প্রিন্ট মিডিয়া এবং ইলেকট্রিক মিডিয়া সকলকেই ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানটা সুন্দর সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই কারণে গোল্ডেন স্পোর্টিং ক্লাব সহ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much for your valuable words. Ladies and gentlemen, I would like to thank to the press and media and online audience for their spectacular and massive support. Now, could we request Mr. Hisham Al Tahir, General Secretary of Asian Chess Federation, all the way from UAE to connect through Zoom to our closing ceremony. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. His Excellency Minister Zahid Ahsan Russell, Minister of Youth and Sports, Dr. Benazir Ahmed Bar, Inspector General of Police and President of SAC, Dr. Chaudhry Nafiz Sharafat, Founder and Chairman of Canadian University of Bangladesh, Sayyid Shahabuddin, General Secretary of Bangladesh Chess Federation, Mr. Amir Air Ali Rana, President of Golden Sporting Club, officials of South Asian Chess Council, honored guests, ladies and gentlemen, welcome to the closing ceremony of Joyti Sheikh Hasina International Online Chess Tournament. On behalf of Asian Chess Federation, I would like to thank the organization and the Bangladesh Chess Federation and South Asian Chess Council for this elite event that succeeded from its first event initiated with the participation of 74 players, including 17 grandmasters and 6 IM. I would like to congratulate the winners, Mr. Susanto Migranto from Indonesia, and the runner-up, Mr. Narayan from India, the Grandmaster, so not to mention the name, so Grandmaster Migranto and Grandmaster Narayan, and Grandmaster Amin Tabtabai from Iran. Also, I would like to congratulate Mr. Saparto, the best players of Bangladesh in this event. My thanks also extend to everybody has contributed to make this event successful, including the organizing committee and the media marketing team, the appeal committee, and special thanks to international arbiter Harun al-Rashid, the chief arbiter of this event. Thank you very much, and we would like to see you soon in our next Asian event, which is Asian Nations Cup, that will start October 10th, 2020. And wish you all the best. Gens Onesimus. Thank you so much, Mr. Tahir. We are truly honored to have you with us, and we give our special thanks to spare your valuable time. Now, I would like to request Mr. MD Safiqul Islam, BPM Bar, Honorable Commissioner of Dhaka Metropolitan Police, to come up and have some few words. Thank you.
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে সাউথ এশিয়ান চেস ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক অনলাইন দাবা প্রতিযোগিতার এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব জাহিদ হাসান রাসেল, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি ডক্টর বেনজির আহমেদ, বিপিএম বার, ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ এবং প্রেসিডেন্ট সাউথ এশিয়ান চেস ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশনের সভাপতি স্যার, মঞ্চে আছেন কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান নাফিস ভাই, সামনে ক্রীড়া অনুরাগী ভাইরা, সাংবাদিক ভাইরা, আমার সহকর্মীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমরা গত 26 তারিখ এই খেলাটা উদ্বোধন হয়েছে। 26, 27, 28 3 দিন 74 জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। এর ভিতরে যারা বিজয়ী হয়েছেন আমি প্রথমেই তাদের অভিনন্দন জানাই, শুভেচ্ছা জানাই, এবং যারা খেলায় অংশ নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারা সামনের দিনে এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আরো ভালো করবেন সেই প্রত্যাশা করছি। আপনারা জানেন যে মূলত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন একেবারেই উনি পালন করতে চান না, অনাড়ম্বরভাবেই পালিত হয়ে থাকে। এর ভিতরে এই করোনাকালীন আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে অনুষ্ঠানগুলা। আইজিপি স্যারের একেবারেই নিজস্ব চিন্তা ভাবনায় এবং আমাদের সরফত ভাই ওনাদের অনুপ্রেরণায় এই অনুষ্ঠানটি করা হয়েছে। অন্ততপক্ষে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা এই নিউজটি দেখেছে তারা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন, তার জন্য দোয়া করেছেন। এটি আমাদের সবচেয়ে বড় পাওনা। আমরা সবসময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি যে উনি যদি দেশটাকে এগিয়ে নিতে পারেন, আর তো প্যারালাল কেউ নাই, ওনার ধারের কাছে কেউ নাই। আমরা জানি যে উনি আছেন বলেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং একের পর এক আমরা বিরল সম্মান অর্জন করে যাচ্ছে পৃথিবীতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরে ছোট্ট যে ভিডিও প্রেজেন্টেশন হয়েছে সেখানে আপনারা দেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশকে কোন অবস্থান থেকে কোথায় নিয়ে এসেছেন। উনি আমাদের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, সেজন্য আমরা স্বপ্ন দেখতে সাহস পাই। উনি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন একের পর এক, সেজন্য ওনার উপর আমাদের আস্থা, ওনার উপর আমাদের বিশ্বাস এখনো অটুট আছে। আমরা করোনাকালীন মাননীয় আইজিপি স্যারের নেতৃত্বে যে মানবিক পুলিশিং শুরু করেছিলাম সেটারও দিক নির্দেশনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত। আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি। এই করোনাকালীন আমাদের প্রায় 74 জন সদস্য আমরা জীবন দিয়েছি মানুষকে সেবা করতে গিয়ে। কখনোই পিছপা হই নাই, কখনোই কাউকে না বলি নাই। আইজিপি স্যার যেভাবে বলেন যে আমার মাস্ক ছিল না, আমার পিপি ছিল না, কখনোই আমরা বলি নাই যে মাস্ক না হলে ডিউটিতে যাব না, পিপি না হলে ডিউটিতে যাব না। আমরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি সর্বতোভাবে, তাকে ঘরে রাখার চেষ্টা করেছি, তাদের খাবার পৌঁছে দিয়েছি। অসুস্থ হয়ে বাসায় পড়ে আছে, নেওয়ার মানুষ নাই, আমরা তাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছি। অনেকের ওষুধ কেনার পয়সা ছিল না, আমরা সেভাবে ওষুধ কেনার জন্য সাহায্য করেছি। এই শহরে প্রতিদিন আমি ডিএমপির পক্ষ থেকে 7,500 মানুষকে আমরা একবেলা খাওয়িয়েছি প্রায় 2 মাস, এবং প্রতিটি বস্তিতে আমাদের পক্ষ থেকে আমরা খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিয়েছি। সবকিছুই আমরা করেছি মানুষকে ভালোবেসে, মানুষের আস্থা অর্জনের জন্যই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা জানি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যত সময় পর্যন্ত আছেন আমাদের মাথার উপরে আমাদের ভালো কাজগুলা মূল্যায়িত হবে, এবং বাংলাদেশ পুলিশ যে প্রত্যাশা নিয়ে, যে দেশপ্রেম নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বুলেটটি নিক্ষেপ
নিক্ষেপ করেছিল সেই বিশ্বাস সে আস্থা নিয়েই সামনের দিন কাজ করে যাবে। আমি যারা এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করেছেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করব। জাতির পিতার সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে প্রচেষ্টা, সে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করছি, যাতে জাতির পিতার যে স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গেছেন সেই স্বপ্ন পূরণ করার যে তৌফিক আল্লাহ তাকে দেন। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার যে যুদ্ধে তিনি সামিল হয়েছেন, সে যুদ্ধে আমরা সবাই ওনার সহযোগী। ওনার আবারও দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং ওনার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much. We're delighted to hear such nice words from you. We would like to welcome Lieutenant Ramjan Ali, Bangladesh Navy, and his chess team. They have just arrived. We welcome them. Now, I would like to request the program chair of today's closing ceremony, the sports enthusiastic. Working under his leadership, he has become our working idol, who always says there is no shortcut in success and there is no alternative of hard work. One of the most dynamic personalities, yet the most humble, Dr. Chaudhry Nafiz Sharafat, the founder and chairman, Board of Trustees, Canadian University of Bangladesh, and Vice President, Bangladesh Chess Federation. Ladies and gentlemen, let's have a round of applause for him to say his words of wisdom. Thank you. Her Excellency Sheikh Hasina International Online Chess Tournament, 26 September 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest, State Minister for Youth and Sports, Mr. Zaid Ahsan Russell, Special Guest and Inspector General of Police, President of Bangladesh Chess Federation and President of South Asian Chess Federation, Dr. Benazir Ahmed, BPM Bar, Guest of Honor and President of Asian Chess Federation, Sheikh Sultan bin Khalifa Al Nahyan, our Honorable Police Commissioner Dhaka, respected participants, international grandmasters, international masters, and FIDE masters, respected journalists, guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good morning to you all. It's a great pleasure and honor to organize the award-giving ceremony of Joyatu Sheikh Hasina International Online Chess Tournament 2020. On the occasion of 74th birthday celebration of Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, Mother of Humanity and the top global thinker. Ladies and gentlemen, this morning I was reading a quote by Honorable Prime Minister. It said, "My childhood was not always a happy one because we had to visit our father in jail, as my father was often imprisoned." When I read those lines and I thought about the things that the Honorable Prime Minister has been persistently doing for us, it made me realize that the purpose of life is not to be happy, it is to be useful, to be honorable, to be compassionate. To have it make some difference that you have lived and lived well. She devoted herself to the task of welfare of all of us, not as a ruler, but she put her whole heart and soul to it as a great leader. You see, beautiful minds tend to stand for people of dignity, and this is why our tournament has been a great success. Participants, organizers, journalists, and stakeholders consider this is as a real honor being a part of this birthday celebration tournament, because
This was not an act of obligation, it was an act of respect to the mother of humanity. May Allah bless her. I would like to thank Honorable Chief Guest, State Minister for Youth and Sports, Mr. Zahid Ahsan Russell, for his kind blessings in this event. I have always admired his courage. He dedicated himself to serve the people of Bangladesh. He is also one of the most inspiring young parliamentarians of Bangladesh. Thank you, Rasul Bhai. I would like to thank Honorable Inspector General of Police, Dr. Benazir Ahmed, for guiding this entire initiative. Thank you, Benazir Bhai. And thank you, Shofiq Bhai. I would also like to thank our guest honor and President of Asian Chess Federation, Sheikh Sultan bin Khalifa Al Nahyan, for his kind presence here today, and Mr. Hisham Al Tahir. Thank you. And last but not the least, I would like to thank all participants, organizers, volunteers, journalists, my colleagues, and all stakeholders associated with this event. Without your relentless efforts, this would not have been a grand success. As the saying goes, coming together is a beginning, keeping together is progress, but working together is success. Thank you all. Assalamu alaikum. We're extremely happy to hear your generous words. Now the person whose team awake countless repeated nights to make sure that we sleep in peace. Those who sacrificed their lives to keep us protected. Those who have given everything fighting in the battle against COVID-19. We respect you, we salute you, and we're indebted to you and to your entire workforce. You are our pride and glory. Ladies and gentlemen, the leader of the battlefield, our special guest, Dr. Benazir Ahmed, BPM Bar, Honorable Inspector General of Bangladesh Police, President of South Asian Chess Federation and President of Bangladesh Chess Federation. Good morning and Assalamu alaikum. Honorable Minister, President of today's concluding ceremony of Joytus Sheikh Hasina International Chess Tournament. We have on stage the Police Commissioner of Dhaka, and also we are supposed to be connected with His Highness the Sheikh Sultan bin Khalifa Al Nahyan. Unfortunately, at the last moment, he couldn't make it, and we expect that in future, definitely, he will be here with us. Also, I want to make a special mention about Mr. Hisham Al Tahir, General Secretary, Asian Chess Federation. All the players from different countries, 14 different countries, in fact, 74 players, including 17 grandmasters and 6 international masters who participated in this tournament to make this event successful. I think it's a great privilege and honor for all of us so that we could host this event in honor of our Honorable Prime Minister for her 74th birthday celebrations. And it is indicative that in this tournament, we have also 74 participants. And I guess that last 3 days was very productive, exciting, and competitive, because Grandmasters, international masters from 14 different countries, and in total 74 players had a very exciting 3 days. And at the end of the day, now we have gathered together for the concluding ceremony. I must congratulate Mr. Megaranto Susanto from Indonesia for topping the list as the champion. And also we must
thank Mr. Subrata Biswas from Bangladesh Navy for topping from our country, So Mr. Subrata was 12th but first amongst the Bangladeshi players, and Mr. Megaranto is topping the list amongst the entire players. So I congratulate all of them who participated and who did good, and congratulations to all of you, and especially I want to congratulate that you all participated on our invitation in this in this tournament to make it successful. We are looking forward to make this kind of events in future too. আপনারা জানেন যে আমরা এমন একজন মহান নেতার, এমন একজন ক্ষণজন্মার ৭৪তম জন্মবার্ষিকী আগামীকাল পালন করব, যার পিতার জন্ম না হলে বাংলাদেশ জন্ম হতো না, যার পিতার জন্ম না হলে আমরা এই একখণ্ড বঙ্গীয় ভূভাগের মালিক হতে পারতাম না এ দেশবাসী, আমরা এই লাল সবুজের পতাকার অধিকারী হতে পারতাম না। সেই বঙ্গবন্ধু তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মবার্ষিকী, এটি প্রতিটি বাংলাদেশি বাঙালির জন্য এবং দেশে বিদেশে আমাদের যে ডায়াসপোরা রয়েছে, তাদের জন্য আমি মনে করি একটা মাহেন্দ্র ক্ষণ। আমরা জানি যে যদি বাঙালি জাতির ইতিহাস খুঁজি আমরা, তাহলে হয়তো একেবারে নিদর্শন যদি খুঁজি আমরা, এর অস্তিত্বে জানান দেয় ৪,০০০ বছর আগে। কিন্তু সংগঠিত জাতি হিসেবে বাঙালি জাতির অভ্যুদয়ের ইতিহাস যদি খুঁজি আমরা, তাহলে তো খুব বেশি নিদর্শন আমরা পাবো না। আমরা শুনি পাল বংশের কথা, এই পাল বংশের ইতিহাস ২৭০০ বছরের বেশি নয়। তাহলে জাতি হিসেবে বাঙালির অস্তিত্ব যে প্রকাশ, সে প্রকাশ কীভাবে ঘটেছে? সেই একক প্রকাশ ঘটেছে আসলে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে। আমরা একটা জাতিকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার যেমন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তৈরি হতে হয়, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য তৈরি হতে হয়, একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে ঘিরে তাকে বিকাশ ঘটাতে হয়, এবং সেই জাতিকেন্দ্রিক ভূভাগ কেন্দ্রিক অর্থনীতির বিকাশ করতে হয়, সাহিত্যের বিকাশ করতে হয়, মূল্যবোধের বিকাশ করতে হয়। সেগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে কি এগুলো খুব বেশি দিনের প্রাচীন বলে আমাদের কাছে তেমন কোনো বৃহৎ চিহ্ন প্রকাশিত আছে, দলিল আছে আমাদের? ইতিহাস আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দেখি তাহলে দেখব যে সর্বপ্রাচীন যে ইতিহাস পাই সেটি হচ্ছে ১২০০ বছরের পুরনো চর্যাপদ। তার মানে কি আমাদের এই ৪,০০০ বছরের অস্তিত্বের মধ্যে ল্যান্ডমার্কগুলো কিন্তু তেমন কিছু নাই। এই জাতিকে সুসংগঠিত করে জাতি হিসাবে এই পৃথিবীর মানচিত্রে প্রতিষ্ঠা করেছেন বঙ্গবন্ধু। তার এই স্বল্পায়ু মাত্র ৫৫ বছর বেঁচে ছিলেন, তার অর্ধেক জীবনে ছিল জেলে। এই সময়ের মধ্যে এই জাতিকে উনি প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছেন। আর তার কন্যা একসময় যে দেশের মানুষ ছিল ৮০% বেশি অশিক্ষিত, এদেশের মানুষের না ছিল চিকিৎসা, না ছিল খাবার, অসুখ এবং এই ধরনের মহামারী থেকে মানুষ মেনে নিয়তি হিসাবে, দারিদ্র্য ক্ষুধা, এই ক্ষুধাকে দারিদ্র্যকে মানুষ মেনে নিত নিয়তি হিসাবে। সন্ধ্যার অন্ধকার মানে জীবনের অন্ধকার একাকার হয়ে যেত, এমন একটা জাতি। সেই জাতি ১৯৭১ সালে যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন পশ্চিমের অনেক বাঘা অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন দেশ টিকবে না। কেন টিকবে না? টিকবে ছোট্ট স্মল একটা ভূখণ্ড, তার মধ্যে ৭.৫ কোটি মানুষ, খাদ্য যথেষ্ট উৎপাদিত হয় না, ৭.৫ কোটি মানুষের খাদ্যর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না, কোনো নাই, খনিজ দ্রব্য নাই, কোনো মিনারেলস নাই, ফিউয়েল নাই, বাণিজ্য নাই, ইন্ডাস্ট্রি নাই, মিনারেলস নাই। এই দেশ টিকবে কিভাবে? তো তারা বলেছে এই দেশ টিকবে না। আমরা দেখলাম যে ৯৬ থেকে ২০০১ আর ২০১০ থেকে আজকে ২০২০ পর্যন্ত এই ১৬ বছরের শাসনে সেই সমস্ত বাঘা তুখোড় অর্থনীতির মুখে ছাই দিয়ে এদেশ কোথায় দাঁড়িয়েছে। গতকাল রাত্রে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছিলাম
ভারতের এক অর্থনীতিবিদ বলছেন যে এখন আমরা এই মেড ইন চায়না পণ্য কিনি, 10 বছর পরে সারা পৃথিবী মেড ইন বাংলাদেশ পণ্য কিনবে। কারণ তারা বলেছে যে আমি গতকালের বই পড়তেছিলাম, শুরু করেছি গতকাল পড়া, এস জয়শঙ্কর, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ে, বইটা রিসেন্টলি বেরিয়েছে, তো সেটা পড়ছিলাম। তো উনি লিখছিলেন যে যখন ওই যে অযোধ্যার 2 নবাব দাবা খেলছিলেন, ব্যস্ত ছিলেন, আর ব্রিটিশরা সেই সুযোগে 2 নবাবের জায়গা নিয়ে গেছে, মানে দখল করছে, ওদের ভূমি দখল করছে আর কি। তো এখন তারা ব্যস্ত দাবা খেলায় ব্যস্ত ছিল, আর ওই দিক দিয়ে ব্রিটিশরা তাদের নবাবই দখল করে নিয়েছে। তো এখন বলছে যে উনি বইটা খুব ইন্টারেস্টিং, উনি শুরুই করেছেন এটা দিয়ে, এবং ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখলাম মিলিয়ে কথা বলেন উনি, যে আমরা যখন ব্যস্ত হচ্ছে এই সীমান্ত রক্ষা নিয়ে, মিলিটারি বিল্ড আপ নিয়ে, চায়না ইন্ডিয়ার ইস্যু নিয়ে, ইন্ডিয়া পাকিস্তান ইস্যু নিয়ে, তখন বাংলাদেশ শিল্পায়নে এগিয়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবী যখন চায়না থেকে এই করোনা ক্রাইসিসের কারণে যে করোনা রাজনীতি তৈরি হয়েছে, সেই কারণে কিছু কিছু পশ্চিমা দেশ এখন চায়না থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। চায়নার নিজস্ব যে ট্রিমেন্ডাস বিস্ময়ক ইকোনমিক উন্নতি হয়েছে, ফলে সেখানকার প্রোডাকশন কস্ট বেড়ে গেছে, লেবার কস্ট বেড়ে গেছে। 2 কারণে চায়না এখন মুভিং আউট অফ চায়না, তারা এখন বাংলাদেশে আসছে। ইভেন হংকংয়ে ইনভেস্টমেন্টও বাংলাদেশে আসছে। এই যে ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশে আসছে, অনেক দেশে তো পৃথিবীর ইনভেস্টমেন্ট চায়, FDI চায়, সেখানে যায় না কেন? বিকজ লিডারশিপ। বাংলাদেশে আসছে ফর লিডারশিপ অফ দ্য অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার, তার দূরদর্শিতা, তার প্রাজ্ঞজনিত রাষ্ট্র নায়কোচিত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, তার কারণে বাংলাদেশে আসে। তো FDI তো সবাই চায়, নেপাল FDI চায়, শ্রীলঙ্কা FDI চায়, ইন্ডিয়া FDI চায়, পাকিস্তান FDI চায়, I mean foreign direct investment. Why the investment is not going there? Why it is coming to Bangladesh? কারণ হচ্ছে এইটা। তারপরে কি হচ্ছে, আবার যেহেতু এখানে চায়নার ইনভেস্টমেন্ট আসছে, ভূ রাজনৈতিক কারণে এখন জাপানিজরাও আমাদের এখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে চায়, আমেরিকানরা ইনভেস্টমেন্ট করতে চায়। সো এই যে এবং এই সুযোগগুলো নেওয়া, এবং এই যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সব কিছু মিলিয়ে দূরদর্শী সম্পন্ন প্রাজ্ঞজনিত নেতৃত্বের মাধ্যমে এই যে ইন্টারন্যাশনাল যে এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়েছে, সেই এনভায়রনমেন্টের সর্বোচ্চ বেনিফিট নেওয়া, সেটি একমাত্র যোগ্যতা, দক্ষতা, ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। বাঙালি বিস্তৃত প্রবণ জাতি, আমরা সহজে ভুলে যাই। 12 বছর আগে বিদ্যুতের অবস্থা কী ছিল আমরা কি তখন ভুলে গেছি। হ্যাঁ, তখন বলতে হচ্ছে যে বিদ্যুৎ কখন আসে, যায় না আর কি, ঠিক আছে। এখন তো বিদ্যুৎ আসেও না, যায়ও না, কোনো কিছুই নেই এখন আর কি। এখন বিদ্যুতের যে পরিমাণ আছে, আমাদের প্রোডাকশন আছে, এখন সমস্যা অন্য জায়গায়, সঞ্চালন লাইন। তো এখন সেটা তো নিশ্চয়ই তৈরি হবে, এবং আমাদের বাইরে বিদেশিরা বলছেন যে এখানে আসলে দ্রুত আমাদের সুযোগ সুবিধা আমরা সরকার প্রদান করে, সেটা অন্যতম কারণ। 100 প্রাইভেট ইপিজেড তৈরি হচ্ছে। Look at how aggressive the economic policy is being pursued. আমরা দেখলাম যে এখানে যে 2টা ক্লিপ দেখানো হয়েছে, একটা ক্লিপ দেখেছেন যে আমাদের প্রবৃদ্ধি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি 8%। বাঙালি জাতি কিন্তু হাইলি রেজিলিয়েন্ট, হাইলি আমাদের এন্টারপ্রেনারশিপ আছে। যখন যমুনা ব্রিজ তৈরি হয় তখন তো ADB, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ফাইন্যান্সই করবে না, বলে যে এই ব্রিজের লাইফ শেষ হবে কিন্তু টাকা উঠবে না। জানেন কি জানি না, সাংবাদিক ভাইরা বলতে পারেন যারা সিনিয়র আছেন এখানে। তখন তারা কিন্তু ইনিশিয়াল ফিজিবিলিটি স্টাডি করে বলছে যে এই ব্রিজ করা যাবে না, কেন? যে এই ব্রিজের যে লাইফ, সেই লাইফ শেষ হয়ে গেলেও টাকা উঠবে না টোল দিয়ে। তখন বাংলাদেশের এক্সপার্টরা, বুয়েটের এক্সপার্টরা, আমাদের অন্যান্য ইকোনমিক এক্সপার্টরা দেখাচ্ছে না এটা করলে ওইখানে চালের দাম বাড়বে, ওই মূলার দাম বাড়বে, টমেটোর দাম বাড়বে। টমেটো হিসাবে তুমি করো নাই, যখন এখানে 40 টাকা টমেটো হয় তখন বগুড়ায় টমেটো থাকে 3 টাকা কেজি, তো এই টমেটোর দাম বাড়বে। এই সমস্ত হিসেব করে ওরা দেখাচ্ছে না এটা হবে। মজার ব্যাপার কি জানেন, এই ব্রিজের টাকা ওঠার কথা ছিল 2033 সালে, টাকা উঠে আসার কথা ছিল, সমস্ত টাকা ইনভেস্টমেন্ট। গত বছর এই টাকা উঠেছে এবং আরও $12 বিলিয়ন অতিরিক্ত আয় করেছে গত বছর। কেন এটা বললাম, যে এই যে 8% কথা আমরা শুনছি এখন, যে দি মোমেন্ট পদ্মা ব্রিজ উইল বি কমিশনড নেক্সট ইয়ার,
আমাদের জিডিপিতে আরও 1.5% যুক্ত হবে। তার মানে কি? তার মানে জিডিপি গ্রোথ উইল স্ট্যান্ড অ্যাট 9.5%। আর যে গতিতে আমরা যদি আগাচ্ছি, যদি সেটা ধরি আমরা, তাহলে আরও আপনি 0.5% যদি ধরি আমরা, 10% জিডিপি গ্রোথ হবে আমাদের। যদি আমরা 21 সালে উদ্বোধন করি, তাহলে 22 সালের শেষে বা 23 সালের শুরুতে গিয়ে 10%, এই যে বললাম আজকে মিলে দেখবেন 10% গ্রোথ হবে আমাদের 23 সালের শুরুতে গিয়ে। ঠিক আছে? 10% growth meaning what? We will be the world leader. World leader in GDP growth. And that is possible. That is been possible only for the Honorable Prime Minister. তার prudence, তার স্কিল, তার ভিশনের কারণে, তার লিডারশিপের কারণে সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে 18 কোটি মানুষের এই সক্ষম 36 কোটি হাত, এবং সেটাই এই মেড ইট পসিবল। আমরা তার এই আগামীকাল তার 74তম জন্মবার্ষিকী, তাকে অভিনন্দন জানাই। আল্লাহ তাকে দীর্ঘায়ু দিন এবং আরও অনেক অনেক বছর এই দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সুযোগ করে দিন। আমরা মহান রব্বুল আলামিনের কাছে সেই প্রার্থনা করি। আমরা এর মাধ্যমে এই ছোট্ট একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এই শরীক হতে পেরেছি। এই জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে কৃতজ্ঞতা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা, তাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা এই ইভেন্টটি আমাদের জন্য, এই জাতীয় জীবনে, আমাদের দেশের জন্য স্পোর্টস এরিনাতে আমি মনে করি অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট। এই করোনাকালীন ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই দাবা চলে গেছে অনলাইনে, কিন্তু আমরা এই প্রথম আশেপাশে যে দেশগুলো আছে তার মধ্যে আমরাই প্রথম এত বড় একটা ইভেন্ট করতে পেরেছি। তো সেই জন্য আমাদের যারা অর্গানাইজার তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। স্পেশাল থ্যাঙ্কস গোজ টু কেনিয়ান ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ইস ট্রাস্টি বোর্ড চেয়ারম্যান মিস্টার নাফিস শরাফত, আমাদের দাবা ফেডারেশন, কানাডি ইউনিভার্সিটি সকল যারা কর্মকর্তা কর্মচারী আছে তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাদের ন্যাশনাল ফেডারেশনের সকল অফিসিয়ালস, থ্যাঙ্কস টু দেম। গোল্ডেন স্পোর্টিং ক্লাব, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের মিডিয়া সহকর্মীদেরকে, বন্ধুদেরকে, কারণ উইদাউট দ্য পার্টিসিপেশন অফ দ্য মিডিয়া ইজ ভেরি ইম্পসিবল ফর আস টু গ্রো। তো আপনাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমাদের খেলোয়াড়দের ধন্যবাদ জানাতে চাই। মাননীয় মন্ত্রী যখনই দেখা হয় আপনাকে খালি আমি জায়গার কথা বলি, যতদিন না দিবেন বলতেই থাকবো আর আর জায়গা দিবেন, দ্রুত জায়গা দিবেন, আরও ভালো ভালো ইভেন্ট এনে দিব। এবং আজকে আমরা এই সুযোগ ঘোষণা করতে চাই যে এই টুর্নামেন্টটি আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন করেছি। এটাকে আমরা কানাডা ইউনিভার্সিটির সহযোগিতায় এটাকে প্রতি বছরই আয়োজন করি। It will be a GM tournament for Bangladesh. আমরা একটা গান মাস্টার টুর্নামেন্ট করবো বাংলাদেশের জন্য, প্রতি বছর করবো আমরা। আর আরও একটা বড় ইভেন্ট আমরা প্ল্যান করেছিলাম এই বছরই করতে চাই, তো আমরা করোনার কারণে করতে পারিনি। তো এটি আমাদের, আমি ঘোষণা করতে চাই না, এটা আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ঘোষণা করবেন। দাবার একটা বড় ইভেন্ট আমরা আগামী বছর মার্চের আগেই করতে চাই, এটা আমাদের মন্ত্রী মহোদয় ঘোষণা করবেন। আমরা তাকে অনুরোধ করেছি ঘোষণা করার জন্য, কারণ আমরা এটা একটা গ্লোবাল ইভেন্ট হিসেবে করতে চাই, টু সেলিব্রেট দি সেন্টেনারি সেলিব্রেশন অফ বঙ্গবন্ধু's বার্থডে। সেটা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয় করবেন। আমি সবশেষে once again I want to thank our SAC partners, South Asian Chess Council's partners, especially I want to mention virtually we are connected with Mr. Dharmendra Kumar. He is with us, Deputy President of South Asian Chess Council. He is connected with us online. Mr. Lakshan, General Secretary of South Asian Chess Council. Thank you, Mr. Lakshan, for being with us. And I must once again thank all of the participating countries and players, especially for the tremendous support given by the South Asian Chess Council honorable members. And we want to carry forward this kind of events in future. And I'm expecting support from Asian Chess Council, also from my fellow members of South Asian Chess Council, and definitely from the global leader of chess, FIDE. Definitely,
and looking for all of your support to make chess an important sport in Bangladesh. With these few words, I want to conclude and thank you all of you for being with us this morning. Thank you very much. Thank you all. Assalamu alaikum. It was an absolute honor to hear from you, as always. Lastly, our chief guest, Honorable State Minister, Ministry of Youth and Sports, Mr. Zahid Ahsan Russell MP, one of the youngest and dynamic members of the Parliament. His honesty, dedication and hard work made him a true worthy leader. The list of his generous contributions to the youth, sports and people will go for an hour. Ladies and gentlemen, big round of applause for him. Honorable State Minister. Thank you. Honorable special guest, Dr. Benazir Ahmed, BPM Bar, President of South Asian Chess Council, and also President of Bangladesh Chess Federation, and Inspector General of Bangladesh Police. Honorable Chair, Mr. Chaudhry Nafis Sharapat, Chairman of Canadian University, Bangladesh, and Vice President of Bangladesh Chess Federation. Honorable Guest of Honor, Mr. Hisham Al Tahir, General Secretary of Asian Chess Federation, Mr. Shafiqul Islam, BPM Bar, Police Commissioner, Dhaka Metropolitan Police, distinguished guests, participants from home and abroad, journalists from different print and electronic media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. At the beginning of my speech, I would like to remember with great honor and respect of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose prudential leadership we achieved our great independence. It is a matter of great pleasure for us to host the Joyatou Sheikh Hasina International Online Chess Tournament 2020 on the occasion of 74th birthday celebration of Sheikh Hasina, the Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh. I am extremely proud to be a part of such momentous occasions. It is truly inspiring. I express my heartfelt thanks and gratitude to the South Asian Chess Council, particularly President of South Asian Chess Council, Dr. Benazir Ahmed, BPM Bar, for arranging such an international event in Dhaka with a view to pay profound respect to our Honorable Prime Minister. Besides this year is very much important for us because we are celebrating the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the founding father of our nation, and Dhaka Wise Youth Capital 2020 international program. The name Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman holds a paramount significance for Bangladesh. A charismatic leader, magnanimous statesman, global leader. A human being of such magnitudes is a rarity. His struggle for the emancipation of the people of Bangladesh is unprecedented in history and remains an inspiration for the whole world. Actually, the tournament is an effort to express gratitude to the worthy daughter of the father of the nation, Her Excellency Sheikh Hasina, for what she has done for the country, for the people, and for humanity as a whole. It's a historical moment indeed. I extend my best wishes and heartfelt congratulations to Honorable Prime Minister on her birthday. On the auspicious moment, I pray to Almighty for her long life with good health and every success of her life. It's amazing that 74 players from 15 countries take part in the tournament to mark the Prime Minister's 74th birthday. Actually,
we wanted to make this day memorable. I congratulate all the players who participated in different countries of this mega tournament. আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে আজকের এই আয়োজনে এই করোনাকালীন সময়ে এমন একটি সময় আমরা পার করছি যে সময়টি এর জন্য আমরা কখনোই কেউ প্রস্তুত ছিলাম না, কিন্তু এই কোনো কিছুই আমাদের সেভাবে তৈরি ছিল না। তারপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেভাবে এই করোনাকে আমরা মোকাবেলা করতে এখন পর্যন্ত সক্ষম হয়েছি, যা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। যেখানে বিশ্বের অনেক দেশ হিমশিম খাচ্ছে, তাদের হাসপাতালগুলোতে জায়গা নেই, তাদের বিভিন্ন ফ্যাসিলিটিগুলো কমে গেছে, তাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। সেখানে আমরাও প্রথম দিকে হয়তো সেটি হঠাৎ করে আসার কারণে আমরা হয়তো সেটিও আমাদেরকে প্রথম দিকে শুরুতে একটু কষ্ট হয়েছে, কিন্তু যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেভাবে তিনি ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে যেভাবে দেশটাকে প্রতিটি হাসপাতালগুলোতে এরকমভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন, এখন হাসপাতাল আমরা যে কোভিড-19-এর জন্য যে বেডগুলো রেখেছি সেগুলো কিন্তু এখন প্রায় খালি পড়ে আছে। আমরা আমাদের এই ধরনের সংখ্যাগুলো এত বৃদ্ধি করতে পেরেছি, যার কারণে আমরা কিন্তু এই করোনা মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। এবং তিনি শুধু চিকিৎসা সেবায় শুধু নয়, আপনারা দেখেছেন যে সেই প্রথম দিন থেকে তিনি এই করোনা মোকাবেলার জন্য যারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন, যারা এর মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে তিনি যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, প্রথম দিন থেকে বিশ্বের অনেক দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানদেরকে আমরা কিন্তু দেখিনি, কিন্তু প্রতিদিন তিনি মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের শুরু করে জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে প্রতিদিন যোগাযোগ করে কিভাবে এই পথ থেকে উত্তরণ সম্ভব, তিনি কিন্তু সকল কিছুই তিনি করতে সক্ষম হয়েছে। 1 লক্ষ কোটি টাকার উপরে তিনি কিন্তু প্রণোদনা দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন, এবং এটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমরা অবশ্যই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া করব। তিনি এই বাংলাদেশকে, আমাদের একটু আগে বেনজির সাহেব অত্যন্ত সুন্দর করে বলেছেন যে কোথায় ছিল আমরা আর কোথায় আমরা এসেছি, সেই পর্যায় থেকে আমরা এই দেশটিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা অবশ্যই দেশটিকে একটি পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাই, যে পর্যায়ে বাংলাদেশকে কেউ কখনো কল্পনাও করেনি। বটমলেস বাস্কেট ছিল, যেটাকে সেই আপনারা জানেন যে একটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন তলাবিহীন ঝুড়ি। সেই পর্যায় থেকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের উন্নয়নের রোল মডেল হয়েছে শুধুমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণে। আমরা ওনার জন্য আপনাদের সকলের কাছে দোয়া চাই, আপনারা দোয়া করবেন যেন তিনি সুস্থ থেকে এভাবে তিনি কাজ করে চলেছেন সারা বিশ্বের। আজকে তিনি কিন্তু উন্নয়ন থেকে শুরু করে নেতৃত্বের একটি আদর্শ হিসাবে পরিণত হয়েছেন। আমরা ওনার জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করব। আপনারা জানেন যে ক্রীড়ার প্রতি ওনার যে ভালোবাসা, উনি যেভাবে ক্রীড়াঙ্গনের প্রতি আমরা যখন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে ওনার সাথে কথা হয়, অনেক কর্মকর্তারা বা অনেকে অবাক হয়ে যান যে এত সময় নিয়ে তিনি ফোনে কথা বলেন, মানে কিভাবে ক্রীড়াঙ্গনকে তিনি আলোকিত করবেন, ক্রীড়াঙ্গনকে কিভাবে তিনি এগিয়ে নিয়ে যাবেন, তার সবসময় চিন্তাভাবনা। আপনারা দেখেছেন যে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের শুধু জেলা বিভাগীয় স্টেডিয়াম ছিল, আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু উপজেলা স্টেডিয়ামও নির্মাণ করতে, আমরা মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছি। 125টি জায়গা আমরা করেছি। এই অর্থ বছরে আমরা আরও 186টি উপজেলায় আমরা মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে যাচ্ছি। ইনশাল্লাহ আমরা খুব শীঘ্রই এটি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারবো। এবং শুধু তাই নয়, আমরা প্রতিটি জেলা পর্যায়ে আমরা একটি করে ইনডোর স্টেডিয়াম, জিমনেশিয়াম কাম ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ করে দিচ্ছি। আমরা প্রতিটি জেলায় আমাদের যে ফ্যাসিলিটিগুলো ছিল সেগুলো বৃদ্ধি করে দিচ্ছি, যাতে করে আমাদের জিমনেশিয়ামের অভাবে তারা প্র্যাকটিস করতে পারে, তারা ট্রেনিং করতে পারে না, তারা তাদের ফিটনেস ধরে রাখতে পারে না, সেটাকে আমরা
ধরে রাখার জন্য প্রতিটি জেলা পর্যায়ে আমরা সেটিকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনারা জানেন যে আমাদের ফিটনেস রাখার জন্য আমরা সুইমিং পুল, নতুন নতুন সুইমিং কমপ্লেক্স নির্মাণ করে দিচ্ছি। আমাদের পক্ষ থেকে এই ধরনের কার্যক্রমগুলো আমাদের চলছে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আপনারা জানেন যে এক সময় তার সুযোগ্য আরেকজন ভাই এবং বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য পুত্র শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের হাত ধরে বাংলাদেশে কিন্তু আধুনিক ফুটবলের যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং তিনি আবাহনী প্রতিষ্ঠা করেছেন, করে বাংলাদেশে প্রথমবার বিদেশি কোচ, যেখানে উপমহাদেশের মধ্যে কোনো দেশ আনতে পারে নাই, সেখানে ক্লাব পর্যায়ে তিনি প্রথম বিদেশি কোচ এনে তিনি কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা সেই পথ দেখিয়ে বঙ্গবন্ধুর সেই পথ দেখানো ক্যাপ্টেন শেখ কামাল যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সবসময় আমরা চেতাম যে আমাদের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে বাংলাদেশ। আজকে কিন্তু আমরা আমাদের ক্রিকেটে আমরা ইতিমধ্যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছি। এটি কিন্তু আমাদের জন্য অনেক বড় একটি অর্জন। এটাকে আমরা ধরে রাখতে চাই। সাউথ এশিয়ান গেমসে সর্বশেষ সাউথ এশিয়ান গেমসে এই যাবৎকালে সর্বোচ্চ পদক আমরা কিন্তু আনতে সক্ষম হয়েছি। আমরা অবশ্যই এই যে দাবা খেলা, এটি কিন্তু আপনারা জানেন যে উপমহাদেশে প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার কিন্তু আমাদের দেশের সন্তান এবং যেটি সেই সময় কল্পনাও করেনি অনেক দেশ, সেখানে কিন্তু আমাদের যে মেধা আছে তার প্রমাণ কিন্তু আমরা প্রথম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি এবং এটিকে ধরে রাখতে যদি আজকে তারা কিন্তু পার্শ্ববর্তী অনেক দেশ যখন যারা এত পিছিয়ে ছিল তারা কিন্তু অনেক এগিয়ে গেছে, কিন্তু আমরা কিন্তু সেভাবে এগোতে পারিনি। কিন্তু আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বেনজির সাহেবকে, তিনি আসার পর থেকে তিনি যেভাবে একটা ছোট্ট একটা ঘরের মধ্যে বন্দি ছিল সেটাকে তিনি বের করে দিয়ে এই ধরনের বড় বড় আয়োজনে যেভাবে তিনি দাবাকে নিয়ে যাচ্ছেন, আমি ইনশাল্লাহ বিশ্বাস করি খুব বেশি দিন দূরে নয় যে বাংলাদেশও আজকে শুধু উপমহাদেশে নয় বিশ্বের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে ইনশাল্লাহ। আমি অবশ্যই সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতিমধ্যে আজকে আমাদের দেশের 1400 জনের মতো আজকে রেটেড আমাদের চেস প্লেয়ার রয়েছে, এটাও কিন্তু একটা অনেক বড় একটা অর্জন। আমি সকলকে আমার শুভকামনা রাখছি এবং আজকে আমাদের সভাপতি সাহেব, আমাদের বেনজির সাহেব, তিনি দাবার জন্য আসলে একটি জায়গার জন্য অনেক দিন ধরে বলছেন। কয়েকদিন আগেও আমরা আমাদের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কার্যনির্বাহী কমিটির সভায়ও তিনি গিয়েছিলেন। আমরা একটি জায়গা ঠিক করার জন্য চেষ্টা করছি, কারণ আমার যদি খেলার সবসময় খেলার জন্য একটা জায়গা না থাকে, ফিক্সড কোনো একটা ভালো একটা জায়গা যেটা আছে খুবই ছোট পরিসরে, এটি দিয়ে আসলে বিশ্বমানের চিন্তা করাটাও অনেক দূরের বিষয়। আমরা অবশ্যই একটা সমাধানে আসতে যাচ্ছি এবং এটি যেন খুব দ্রুত একটা আমাদের একটা স্থায়ী বা আমাদের একটা এই দাবার জন্য আমরা সুন্দর একটি জায়গা হতে পারে। অবশ্যই আমার পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ইনশাল্লাহ আমরা চালাচ্ছি এবং চালাবো ইনশাল্লাহ। আমি আর কথা না বাড়িয়ে আমাদের হয়তো অনেকেই জানেন বা অনেকেই জানেন না, আজকে আরেকটি খুশির সংবাদ আছে। আমাদের বেনজির সাহেব, যিনি ওনারও আজকে জন্মদিন, আমরা ওনাকে সবাইকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ওনার জীবন অনেক সুন্দর হোক, এবং ভবিষ্যৎ জীবন চলার পথটি এই ধরনের যেভাবে তিনি এগিয়ে চলেছেন, যেই পর্যায়ে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন প্রত্যেকটি অঙ্গনকে তিনি আলোকিত করেছেন। ভবিষ্যতেও উনি যে দায়িত্বে আছেন সেই দায়িত্বে উনি আরও অনেক বেশি এগিয়ে যাবেন। এই পুলিশকে, এই প্রশাসনটিকে, এই পুলিশের এই পর্যায়টিকে, তার ভাবমূর্তি যেভাবে তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, যেভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, ভবিষ্যতে আরও অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ওনার পারিবারিক এবং পরিবারের সকলকে নিয়ে তিনি আরও তার জীবন সমৃদ্ধ হোক সেই প্রত্যাশা করছি। আমি আর কথা না বাড়িয়ে আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সবশেষ শুধু বলবো, I would believe that Constance at the games has displayed a high level of sportsmanship and demonstrate their skills to the best. I'm sure the championship has added a new dimension to sports and bring the participating nations even closer in the spirit of fraternity and excellence. Now I would like to express my heartfelt thanks and gratitude to the organizers, officials and participating players of these championships. I am thankful Honorable Hisham Al Tahir,
General Secretary, Asian Chess Federation for its kind presence in this August occasions. I convey my special thanks to the Dr. Chaudhry Nafis Sharapat. ওনাকে আসলে মানে ধন্যবাদ না দিলেই নয়, উনি যেভাবে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে এই টুর্নামেন্টকে সফল করেছেন, এই জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতিমধ্যে ব্যানার্জি সাহেবের সাথেও কথা হয়েছে এবং ডক্টর চৌধুরী নাফিস শরাফত সাহেবের সাথে কথা হয়েছে। ইনশাল্লাহ আমরা এই মুজিব বর্ষে একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট, একটা বড় পরিসরে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট ইনশাল্লাহ আমরা আয়োজন করব এবং এটি ক্ষেত্রেও আমাদের ডক্টর নাফিস শরাফত সাহেব আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন এই বিষয়েও তিনি আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং যারা আজকে এই অনুষ্ঠানে বিজয়ী হয়েছেন তাদের সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। It's an absolute honor and pleasure to hear from our Honorable State Minister, Mr. Zahid Ahsan Russell MP. Under his true guidance, we dream to make chess as one of the most popular indoor sports in recent years. Also, as we hear, many happy returns of the day to our Honorable Inspector General of Police, Dr. Benazir Ahmed, BPM Bar. We have come to the final part of our closing ceremony. For the result, outcome and prize distribution, I would like to ask Dr. Shoaib Riaz Alam, Joint Secretary, Bangladesh Chess Federation, Mr. Amir Ali, President, Golden Sporting Club, and Mr. Masudur Rahman Mollik, Joint Secretary, Bangladesh Chess Federation, to come up on the stage and declare the prize distributions. Thank you. আচ্ছা, সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করব যে মিডিয়া একটু এই পাশে চলে যান। আপনারাও একটু এই মধ্যখানে একটা ফাঁকা করেন যাতে এই ভিউটা থাকে। মধ্যখানে দুইজন একটু সরে যান। মধ্যখানে মিডিয়া যে দুইজন, আমি এআইজি মিডিয়া ওনার যে অ্যাডিশনাল এসপি আছে তাকে একটু বলবো যে আমাদের এই জায়গাটা একটু ঠিক করে দিতে, আদারওয়াইজ ইট উইল নট লুক গুড। আচ্ছা, আর আমাদের যে ফার্স্ট হয়েছেন তাকে যাতে লাইনে দেওয়া যায় একটু খেয়াল রাখেন। আমি ওইখানে যাতে আমাদের কন্ট্রোল রুম আছে তাদেরকে বলছি। আর এখন স্ক্রিনটা আমাদের ওই স্ক্রিনটা দিয়ে দেন, একটা গ্রিড ভিউটা দেখান। আর ইয়েতে শুরু করি স্যার, না আমি জানাবো। Now I would like to announce the prizes for this Joy to Sheikh Hasina International Online Chess Tournament 2020. I am going to announce the prizes. We have 19 prizes for this tournament. 16 out of this, there will be 5 prizes for Bangladeshis who are among the serials. And after that 19 prizes, we have another 15 prizes, especially for local Bangladeshi players, which is actually awarded from a special gift from our South Asian Chess Council President Benazir Ahmed sir. So altogether there will be 34 prizes. And with the prizes, there will be 10 books. These books are actually given from Canadian University of Bangladesh President Nafis Sharapat Bhai. He's given this book on this special occasion. Before I start the prize, I want to tell you the name of the books. Books are there. The first
10% of the Bangladeshi persons will receive those books. These are all the nice books. If I read out the names of the books, you will understand. বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজ নামচা, আমার দেখা নয়া চীন, বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর লেখা এটা। তারপর দেয়ার জয় টু বঙ্গমাতা, বঙ্গবন্ধু ক্রিয়া পরিবার, হৃদয়ের মাঝে শেখ রাসেল, শেখ কামাল, উদ্দীপ্ত তারুণ্যের দূত এবং আলোর পথ যাত্রী। এই বইগুলো আমাদের বাংলাদেশি যারা আছেন তাদের জন্য। বাংলাদেশি top 10 players will receive these books along with their prize money. Now I am going to announce the prizes. First prize goes to Grandmaster of Indonesia, Megranto Susanto. He is the youngest. When he became Grandmaster, he was the youngest Grandmaster in Indonesia. And he was he was consecutive champion for Indonesia for 4 years from 2006 to 2010. Since he is not here, we are presenting here a jumbo check for him. He is online, he can see it. Please, I will expect a big round of applause for him. And I would also like to invite him to say a few words. We all want to listen to your feelings on this occasion. Mr. Megaranto Susanto. Okay, thank you. First, I would like to organize a sponsor on Bangladesh Chess Federation because to inviting me to play in say Hasina tournament. And of course, I also very happy to be champion here because many strong player here. Because before I start to play here, I just want to play the best. But this is surprise for me because I came to champion. So once again, thanks for all. Thank you. Thank you, Susanto. It's also a great honor for us to have you in our tournament. Now I want to announce the second prize owner, Sunil Narayanto from India, who is a Grandmaster. He is the World Junior Bronze Champion in 2016. His age is 22. He is a young player. Thank you very much, Mr. Narayan. Yeah, okay. I mean, the tournament was quite strong. Like, even though the field was, I would say, not that much tough, but still the games were of pretty high quality. And for me, like it has been a while since I played a rapid event, it was indeed a quite refreshing experience, and thanks to the organizers. Thank you, Mr. Narayanan. Now I want to announce third prize, which is from Iran, Mohammad Amin Sayed Amin Tabatabi. He is also a Grandmaster, and he is one of the top 2 players from Iran. Thank you, sir. Next is one of another Grandmaster who won the 4th prize from Vietnam. He is one of the best player in this tournament. He got the 4th prize. His name is Mr. Frong Son. Nguyen Ngoc Franson. Thank you. Next prize goes to Mr. Ghosh Diptayon, who is from India. He is a young player, 22 years old. He became Grandmaster at the age of 17.
his prize money. We'll deliver the persons who are outside from Bangladesh, will deliver the money afterwards through banking channel. Next, Mr. Gukesh, Damraju Gukesh, who owns 6th prize, who is also from India. He is the second youngest grandmaster in world. Please give him a big round of applause. Then 7th prize goes to Laxman of India. 8th prize goes to Gomez John Paul from Philippines. He is a grandmaster also. He was 3 times junior champion in Philippines. Then Piaz Maro Noverando, who is the IM from Indonesia. Then next prize goes to Ganguly Shurjo Shekhar. He is a Bengali. He is from India. He is one of the highest rating player in this tournament. His peak was 2676 FIDE rating. Next, Volkov Sergey, who is a super GM from Russia. He got 11th place. Mr. Volkov, will you please express your feeling here? He was the Russian champion in 2020. Super GM in 2000 actually. He is a super GM, and to become champion in Russia, which is the motherland of chess players, it's really great. Will you please say something? Mr. Volkov Sergey. Mr. Volkov Sergey. Yes. I'm here. Okay. Something. Please say something. I'm here. Please say something. Your feelings. So, ও কিন্তু অনেক বড় প্লেয়ার, আমাদের একটা সৌভাগ্য যে আসছিল। Thank you very much, Mr. Volkov. Next, Shubroto Bishwas, who is the top player from Bangladesh. I would like to have a big round of applause for him. He is a very young player, 19 years of old. He became FIDE master just last year. I think this is his best performance so far. He told me that he became second or third in many good tournaments, but somehow he couldn't do well. This tournament, he has become the first among all Bangladeshis. So give him a big round of applause again, please. উপরে উঠে যাও। Okay, thank you very much. Then Mr. Mohammad Nubarisha Sheikh, who is from India, he got the 13th prize. Then the next one is also from Bangladesh, Mohammad Javed. Javed becomes second in this tournament from Bangladesh. He is from Navy. Okay, thank you. Next, Abu Sufyan Shakil. He is an international master, and he is actually the president of Players Association. He is always helping our chess federation to. He is also the national coach. He is one of the national coach of Bangladesh Chess Federation. Thank you, Shakil. And then Antonio Rogelio Jr., who is from Philippines, 13 positions. 14 positions goes to Hossein Enamul,
Grandmaster from Bangladesh. Rajiv আসেনি না? না স্যার একটু আসতে পারেনি, ও আসার কথা ছিল। Next man is Villameor Buena Bhunchura from Singapore, who is a Grandmaster. Mr. Villameor, will you express your feeling here, please? In behalf of the Singapore Chess Federation, we would like to thank you for inviting us and, of course, giving us an opportunity to play and participate in your prestigious event. Thank you so much. Thank you. Then the last one among the top prizes is position 19th, Ahmed Shafiq. Ahmed Shafiq. আচ্ছা না হ্যাঁ স্যার ওই যে চেক পাবে স্যার, he'll get the check. And then কি ছবি check. Okay, thank you. এখন thank you all foreign players. Now বাংলাদেশি প্লেয়ারদের জন্য আমাদের আইজিপি স্যারের বিশেষ গিফট হিসেবে 15টি পুরস্কার রয়েছে। বাংলাদেশি প্লেয়ারদের জন্য আইজিপি স্যারের বিশেষ গিফট হিসেবে রয়েছে প্রাইজ 15 জনের। এই 15 জনকে আমরা এখন কল করব। রিফাত বিন সাত্তার গ্র্যান্ড মাস্টার, উনি এদের মধ্যে প্রথমে রয়েছেন, তবে রিফাত সরি আজকে আসতে পারেনি স্যার, ও তো চাকরি করে, ও ছুটি নিতে পারেনি। নেক্সট রহমান জিয়াউর গ্র্যান্ড মাস্টার, হি ইজ ওয়ান অফ আওয়ার বেস্ট প্লেয়ার, উনি লাস্ট অলিম্পিয়াডে খুব ভালো খেলেছেন অনলাইনে, আজকে এই টুর্নামেন্টে একটু পিছিয়ে পড়েছেন, বাট উই অল নো হি ইজ ওয়ান অফ আওয়ার বেস্ট প্লেয়ার। I am Mohammad Minajuddin. নেক্সট ফাহাদ, তারপরে জাবেদ, তারপর চৌধুরী সোহেল, আপনারা রেডি থাকেন। জি স্যার। নেক্সট মোহাম্মদ ফাহাদ, ফাহাদ নাই। নেক্সট দেন জাবেদ আল আজাদ, স্যার জি স্যার। চৌধুরী সোহেল, মনন রেজা নীর, শরীয়তুল্লাহ, একজনের পর একজন আপনারা আসতে থাকেন। ইসলাম খন্দকার আমিনুল, ঘোষ চঞ্চল কুমার, মেহেদি হাসান পরাগ, মনন রেজানির ইজ দি ইয়ংগেস্ট ইন দিস টুর্নামেন্ট ছেলেদের মধ্যে। স্যার ও কিন্তু আমাদের পুলিশ ক্লাবে ওকে নিয়ে নিয়েছি স্যার, আমরা মান্থলি করে ও পুলিশ ক্লাবে ও জয়েন করছে, এলিগেন্ট থেকে স্যার ট্রেনিং পেয়েছে, আর আমরা পুলিশ ক্লাবে ওকে নিয়ে নিচ্ছি এখন। শরীয়তুল্লাহ, হি ইজ অলসো প্রাইজ ওনার। দেন ইসলাম খন্দকার আমিনুল, ঘোষ চঞ্চল, মেহেদি হাসান পরাগ, ঘোষ চঞ্চল, মেহেদি হাসান, অনতা চৌধুরী, মেহেদি হাসান পরাগ আসছেন এদিকে। হ্যাঁ অনতা, অনতা আসেন। হ্যাঁ তারপর জিয়া তাহসিন তাজওয়ার, জি আসছে, তাহসিনটা দেখেন। আচ্ছা জিয়া উইল রিসিভ for Jia Tahsin Tajwar because Jia Tahsin Tajwar is his son, তার ছেলে স্যার। রহমান সাইদ মাহফুজুর, ফিদে মাস্টার, মাহফুজুর রহমান নাই বোধ হয়। তারপর শরীফ হোসেন, সিএম ক্যান্ডিডেট মাস্টার শরীফ হোসেন। And
All the foreign players, you will receive your money through banking channel. We will work on that very soon. From Chess Federation, we will send the money through banking channel to the foreign players. Thank you very much. Thank you, everybody. With lots of hope and excitement, we are going to end our closing ceremony. But before that, we would like to thank our honorable guest, South Asian Chess Federation, Bangladesh Chess Federation, Golden Sporting Club, and all the talented participants. In the last few words, I would like to express my gratitude to the event management team, branding and communication team, executives, officials, volunteers, press, media participants to make the event a success. This is a tremendous effort. Let's have a big round of applause for the entire team. Canadian University of Bangladesh, emerging as symbol of excellence, facilitated the tournament and successfully fulfilled its motto of inspiring applied knowledge. Last but not the least, to quote Robert Frost, the woods are lovely, dark and deep, but we have promises to keep, and miles to go before we sleep, and miles to go before we sleep. সুকান্তের কবিতা দিয়ে শেষ করছি। বন্ধু আজ দোদুল্যমান পৃথ্বী, আমরা গঠন করব নতুন ভিত্তি। তারই সূত্রপাতকে করেছি সাধন, এ সাথেই আজকে রক্তিম অভিবাদন। ধন্যবাদ সবাইকে। The foods are outside the packet. You may take the parcel, the box outside the lobby. Let's have a group photo. Can we have a request? No? Media. এখানে কি গ্রুপ ফটো হবে? ওকে ওকে। বলবো?